चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। आज का प्रे पॉइंट है, हम विश्व भर के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदय यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने और बचाए जाने के लिए खुले हैं। ये समय प्रार्थना का। हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे अन्य भाषाओं में। लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दा रहा दा, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रहा दा रहा दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रहा दा रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे हे दे रे रे हे दे ए, लीजे बोशा आ, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे ए, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे दे रे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे हे दे ए, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे हे दे रे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रहा दे ए, लीजे बोशा जा आ, लीजे बोशा रहा दे रे हे ए, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? Great, let's go! मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का। मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर
पवित्र आत्मा का। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय वास्तविकता संग्रह का आज का संदेश है सोने से भी अधिक मूल्यवान। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाऊं तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लूका 24 अध्याय 49 वचन। सोना विश्व के सबसे कीमती पत्थरों में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से भी अधिक कीमती और मूल्यवान कुछ है? यह दूसरा पत्थर नहीं है, यह परमेश्वर का आत्मा है, आप में रहने वाला पवित्र आत्मा। विश्व के सभी सोने से अधिक कीमती और मूल्यवान है। वह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से महानतम उपहार है और वह मसीही जीवन को उत्साहजनक बनाता है। यदि आपने अभी तक उसे ग्रहण नहीं किया है तो आप आज की अध्ययनिका के पीछे लिखी छोटी सी प्रार्थना कह सकते हैं और वह आपके जीवन को उसकी उपस्थिति और सामर्थ से भर देगा। वचन अध्ययन यूहन्ना 14 अध्याय 16 से 17 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, मैं अपने हृदय में और जीवन में आपका स्वागत करता हूँ। मुझे अपनी शक्तिशाली उपस्थिति और सामर्थ से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू दोस्तों, बाय। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये समय घोषणाओं का। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मुझे बुलाया और चुना गया है। परमेश्वर की महिमा हो और आशीष को देखने के लिए मैं उसके प्रेम का अभिव्यक्ति हूँ। मेरा जीवन महिमा, आशीष और प्रेम से भरा हुआ है। मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल रहा हूँ। मेरा जीवन उसके वचन का एक उत्पादक है। मैं वचन से भरा हुआ हूँ। यह मेरे लिए अच्छी सफलता को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन मेरा स्रोत है। यह मेरी जरूरत की हर चीज की आपूर्ति करता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಆಶೀಷಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಫೈ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಬಹಳ
ಉತ್ಸಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವರಾಗಿದ್ದೆವೋ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನೀವು ಇಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟುಗಳಿವೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಬೇಗ ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ವಾವ್, ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರೋ? ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕುಳಿತುಕೋ, ಊಟ ಮಾಡು, ಕುಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ತಿನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕುಡಿ ಎಂದರೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನೋ ಪ್ರಸಂಗಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ರಾಜನ ಮಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಕೇಳಬಹುದು? ರಾಜನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಏನಿದೆ? ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಇದೇ ಥರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಯೋಹಾನ ಇದನ್ನು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಏನೋ ಬರೆದಿದೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾವ್, ನಾವು ನೋಡಿದೆವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ? ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು, ಉಂಟಾಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು? ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನಮಗೆ ಇಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮರಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಹೂಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸೂರ್ಯನು, ಚಂದ್ರನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೋ ಸಮಸ್ತವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪರಮೇಶ್ವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು, ಅವು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು, ಅವು ಜಾದೂಗಾರನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಜೀವಿತಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ವಸ್ಥವಾಗು, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವನು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗುವನು. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವನು. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು, ಅಧಿಕಾರವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವು
ಆದಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೋ, ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಸಮಸ್ತವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್, ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿರಿ. ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್, ನಾನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವೇನು. ಈ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೋ, ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಚನವನ್ನು ಓದುವಂತೆ, ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುವರು. ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಡೀರಿ, ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೂಸ್ ಮೇಲೆ ಸತ್ತರು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಮೂರನೇ ದಿನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಈ ಮಹಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು, ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಶೈತಾನದು ಅಂಧಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಇವರ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರದು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀಷ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೈವೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಇವರದಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೊಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ನಡೀರಿ, ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶುದ್ಧವು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀಸ್ನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೀಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮನರಂಜನೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ, ಆತನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಳೆತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪರಮೇಶ್ವರೇ. ಲೀ ಪ್ರಭಾ ಶಾಕರಾವ ಬನೋಂ ಪ್ರಬಲಾದ್ರಿ ಲೇ ಪ್ರಬಲಾ ಶಾಕರಾವ ಬ್ರೋ ಸಕಲ ಪ್ರಕಾಶಿಲಾಲತೆ ತೀತ್ರಲ ಬೋಷ. ಹಾ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ, ಪರಮೇಶ್ವರೇ, ನೀವು ಮಹಾನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನೀತಿವಂತವುಳ್ಳ ಪರಮೇಶ್ವರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಅವರ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು. ದೈವಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಇವರದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಸಂತೋಷವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ಇವರು ಆಶೀಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಪರಮಪಿತನ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಸದಾಕಾಲವು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.